Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And in this sadhana, we are going to be successful with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed further in the journey through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. So let's proceed. It was on the 28th of November 1883 that Sri Ramakrishna saw Keshav for the last time at the Lily cottage where he was lying seriously ill. At 5 p.m., he came with Latu, Rakhal, and a few other devotees. He heard someone say that Keshav talked with the Divine Mother and laughed and wept. The passing reference at once threw him into a deep samadhi. When it became less intense, he began to speak almost to himself. There is the body and there is the soul. The body has had a birth and will pass away, but the soul is immortal. Take the case of a betel nut. When ripe, it is detached from the rind, but it is very hard to separate the two when the nut is green. One gets rid of the body idea when one sees him, realizes him, then one feels the body as distinct from the soul. At this moment, Keshav entered the room. He was lean and thin and advanced with great difficulty. He saluted the master and sat on the floor with him. The master was still in a state of divine intoxication. He began to talk of the highest knowledge, which obliterates all difference, and described the identity of Brahman and Shakti. Then he said, after realization, one sees him everywhere. He is most conspicuous in man and among men, in pure souls who have not the least hankering for lust and wealth. Continuing, he said, material prosperity has no hold on God. What does he like? Not wealth, but divine emotion, love, devotion, discrimination, renunciation, and so forth. People look upon God from their own standpoint. To Keshav smiling, there is a meaning to your illness. Many waves of divine emotion have passed through your body. One does not feel them at the time, but they react on the body later on. I have noticed the steamers passing along the Ganges, scarcely producing any perceptible change. But a short while after, the water dashes against the banks and makes a huge commotion. Sometimes it even washes away a portion of the bank. If an elephant enters a heart, it breaks everything to pieces. Similar is the effect of divine emotions on the system. You think everything is finished, but so long as there is the least trace of malady left, he won't let you go. If you get your admission into a hospital, you cannot come away at pleasure so long as there is even a slight residuum of the disease. The house surgeon wouldn't discharge you. You should have thought before getting the admission. Keshav highly appreciated the smile and laughed and laughed. Sri Ramakrishna continued, everything depends on his will. Thou dost thy work, mother, but people think they do it. The grandeur exposes the roots of Basra rose plants in order that the gardener exposes the roots of Basra rose plants in order that they may have the advantage of the dew and flourish.
The same is perhaps the case with you. Next time, there will probably be a great upheaval. I feel most anxious whenever you fall ill. During your last illness, I used to weep towards the end of the night and say to mother, whom shall I talk to? Mother, if something particularly evil befalls Keshav, when I came to Calcutta, I offered worship to Mother Kali and prayed to her that you might be cured. Keshav's mother saluted the master from a distance and desired his blessings for Keshav's recovery. Sri Ramakrishna replied, pray to the blissful mother, and she will remove all troubles. Then he said to Keshav gravely, don't be too much among the ladies. It will make your condition worse. You will be better if you hear only spiritual talk. A few weeks later, Keshav passed away. The event was a great shock to Sri Ramakrishna, who wept bitterly for his loss and could not leave his bed for 3 days. He afterwards said, I felt as if one of my limbs were paralyzed. From this, the reader will get a glimpse of the great love he bore to Keshav. So, my dear friends, today I am stopping here and let's proceed with the বাংলা অনুবাদ। তো বন্ধুরা, আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় সফল হব আমাদের মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, তাই তো? তাহলে আসুন আমরা শুরু করি আমাদের যাত্রা, যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি অনেকগুলো দিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই যে জীবন কথা তার মধ্য দিয়ে। যদিও যখন ইংরেজিতে পড়ছিলাম অনেক ভুল হয়েছে, নিজ গুণে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন। তবে একটা জিনিস না বলে পারছি না, জানেন তো, খুব চেষ্টা করছিলাম যে হ্যাঁ পড়বো, কিন্তু কেউ একজন বলেছিলেন যেটা যখন হবার সেই সময়ই হয়। ঠিক সেরকমই আজ সময় এসেছে, তাই পড়তে পারছি তার কৃপায়। আসুন শুরু করি। তো আমরা এখন এমন একটা ঘটনার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি যেটা কেশবচন্দ্র সেনের শেষ দিকের ঘটনা, তার জীবন লীলা সাঙ্গ হওয়ার সময়কার ঘটনা। 28 নভেম্বর 1883 খ্রিস্টাব্দে শ্রী রামকৃষ্ণদেব শেষবারের মতো কেশব চন্দ্র সেনের সাথে মানে তার দেখা হয়, এবং দেখা হয় লিলি কটেজ বলে একটা জায়গায়। তো যেখানে উনি যখন বিকেল 5টার সময় যান লাটু মহারাজ, রাখাল মহারাজের সঙ্গে, এবং আরও অনেক ভক্তরা ছিলেন। তো সেই সময় কেশবচন্দ্র সেন খুব অসুস্থ ছিলেন। তো উনি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, রামকৃষ্ণদেব ঠাকুর যখন দেখা করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি শুনছেন যে অন্যরা বলাবলি করছে যে জানো তো ও মা কালীর সাথে কথা বলেন, হাসেন, কাঁদেন। তো এইটা যেই শুনেছেন উনি সঙ্গে সঙ্গে উনি সমাধিস্থ হয়ে যান, এবং যখন ধীরে ধীরে উনি সমাধি থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন আস্তে আস্তে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করেন, এবং নিজের মনেই নিজেকেই বলতে থাকেন যে এটা শরীর, মানে এই শরীর আর এই হলো আত্মা। শরীরের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অমর বা অবিনশ্বর, যাই বল। তারপরে তিনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে এই যে ফল, একটা ফলের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন যে ফল যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকে, মানে যখন পেকে যায় তখন বোটা থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে, কত সহজে তাকে আলাদা করে নেওয়া যায় তার বোঁটা থেকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে পেকে যায়, মানে তার সময় এসেছে, কিন্তু তার আগে সেটা সবুজ থাকে, কাঁচা থাকে, তখন সেই ফলটাকে কিন্তু পারা যায় না, অনেক কষ্ট করতে হয়। তা সেই যে পরিপক্কতা মানুষের জীবনে কীরকম, সেই জায়গায় বলতে গিয়ে বলছেন যে
মানুষের দেহবোধ চলে যায় যখন তাকে বুঝতে পারে, তাকে দেখে, তাকে বুঝতে পারে, তখন তার বোধ হয় শরীর কি, আত্মা কি, এবং তারা কিভাবে পৃথক। এই সময় কেশবচন্দ্র সেন ঘরে ঢোকেন। তিনি খুবই রোগা হয়ে গেছেন, খুবই ক্ষীণজীবী মনে হচ্ছে তাকে। তো তিনি আসেন, অনেক কষ্ট করে ঠাকুরকে প্রণাম করেন এবং মেঝেতে বসে পড়েন তার সামনে। তো তখনও কিন্তু ওই সমাধি অবস্থা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তিনিও তখনও সেই ভাবের ঘরে তিনি রয়েছেন, তখনও সেই উচ্চ কোটিতে, মানে উচ্চ স্থানে সেই জায়গায় রয়েছেন। তো তিনি বলছেন এমন কিছু, মানে বলা যায় যে এখানে যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে সবচেয়ে উচ্চতর জ্ঞান, বিদ্যা, সেই সমস্ত কথা তিনি বলছেন, যেখানে যা সমস্ত পার্থক্যকে মুছে দেয়। এবং তিনি প্রকৃত স্বরূপ বলছেন, কি ব্রহ্ম, কি শক্তি, তারা কি, সেই সমস্ত বলছেন। এবং সে বলতে বলতে বলছেন যে যখন যখন একজন তাকে সব জায়গায় দেখতে থাকে, আফটার রিয়েলাইজেশন ওয়ান সিজ হিম এভরিওয়্যার, যখন সে সব জায়গায় দেখতে থাকে, মানে কখন সে দেখতে পায়, যখন তাকে সে জানে, উপলব্ধি করেছেন যে ব্রহ্ম কী, শক্তি কী, তখন সে সব জায়গায়, সর্বভূতে, সব কিছুকেই, মানে তখন ওই যাই হোক, আমি খুব, আমার হয়তো বলা উচিত নয়, কিন্তু যেটুকুনি আমার মনে হচ্ছে যে তখনই দেহ, আত্মা, এদের মধ্যেকারও যে ডিফারেন্স, সমস্ত কিছু কিন্তু সরে যায়। তখন এভরিথিং, ওই যে বলে না, বেদা উপনিষদে আমরা পড়েছি যে সব কিছুই তো তিনি, যা আছে, যা নেই, আবার তিনি বোঝারও উচিত, ভাবনারও উচিত। আর যে জানে সে বলতে পারে না, তাই না? আচ্ছা, যাই হোক, তারপরে কি হলো, এগিয়ে যাই। তো তখন তিনি বলছেন যে মানুষের মধ্যে তার প্রকাশ বেশি, আবার সেই সব মানুষ যাদের শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা বলতে যারা তার সাধনার দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে, যারা ভগবত চিন্তাতে নিজেকে লীন করেছেন, যাদের মধ্যে স্বার্থ ভাবটা নেই, নিজেদের দায়িত্ব করে যাচ্ছে, যাই হোক সেই রকম কিছু প্রপার্টি প্রপার্টিওয়ালা ঠিক নয়, বৈশিষ্ট্য, এগুলো তো অনেক নিচের থাকে, তারাই জানেন যারা উচ্চকোটির সাধক। তো বলছেন যে পিওর সোলস, শুদ্ধ আত্মা, যাদের আর কোনো ওই মোহ, কাম, মদ, মাৎসর্য, এই সমস্ত, মানে লাস্ট অ্যান্ড ওয়েলথ, ধন সম্পদ, এই সমস্ত কিছুর প্রতি আর আকর্ষণ নেই, তাদের মধ্যে তার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি হয়। মানে প্রকাশ বেশি হওয়া, মানে আমি যদি এরমভাবে বলি যে সেই তো শক্তি, সেই যে একটা শক্তি যে নিজেকে পদার্থে রূপান্তরিত করেছে, আর সেই তো চেষ্টা করছে নিজেকে জানার, যে ফর্মে সে নিজেকে বেশি জানতে পারছে, রিয়েলাইজ করতে পারছে, তাহলে সেটাই তাতে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। আমি বলতে পারি যে সূর্যও তো অনেক বেশি শক্তি আছে, তাহলে সে বেশি জানে। অন্তত 3D রিয়ালমে, মানে থ্রি অন্তত এই ত্রিমাত্রিক জগতে সূর্য আমাদের জন্য জড় পদার্থ, হয়তো অন্য কোনো মাত্রায় তার প্রকাশ অন্য রকমের, এবং আমরা এখানে বুঝতে পারছি না যে সেই সূর্যের সাথে আমাদের যোগটা কোথায়, কিভাবে আমরা কানেক্টেড, হাউ উই আর অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড উইথ ইচ আদার। হে, মানে আমি যদি এরমভাবে বলি যে এখানে আমরা তাকে জড় পদার্থ ভাবছি। নিউটনের একটা কথা শুনেছিলাম, আমি পড়িনি, কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছা করছে যে যদি ভাবার শক্তি থাকতো, তাহলে চাঁদ ভাবতো যে সে পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে। এটা হয়তো 3 ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডের জন্য, জগতের জন্য, ত্রিমাত্রিক জগতের জন্য ঠিক, কিন্তু যারা এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাদের জন্য হয়তো আলাদা। তো তখন
এই ত্রিমাত্রিক জগতে শরীর আলাদা, তার জন্ম মৃত্যু আছে, আত্মা আলাদা, সে অবিনশ্বর। কিন্তু আস্তে আস্তে যত মাত্রাটা বাড়তে থাকে, আমাদের যাতায়াত যত বাড়তে থাকে সেই মাত্রাগুলোতে, হায়ার ডাইমেনশনে, তত বেশি আমরা বুঝতে পারি, আসল অবস্থাটা আমরা জানতে পারি। আর এর আগের বারেই আমরা জেনেছিলাম, তাই না, যে খুব বেশি মাত্রা মানে হায়ার ডাইমেনশনসগুলোর কিন্তু যদিও ত্রিমাত্রিকভাবে বোঝার আমি কথা বলছি, যে 3 ডাইমেনশনাল ভলিউম অনেক কম। তো আমরা এগিয়ে যাই। কন্টিনিউইং হি সেড, এরপরেও ঠাকুর বলছেন যে এই সম্পদের যে বৈভব, এই এইগুলোর মানে আমি যদি এগুলোর ভগবানের ওপর কোনো দাবি নেই, মানে কোনো এফেক্ট হয় না। সেভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আপনি ভগবানের কাছে গিয়ে 5 লাখ টাকা দিলেন, না 50 কোটি টাকা দিলেন, না 5 পয়সা দিলেন, নাকি শুধু চোখের জল দিলেন, ভগবানের জন্য কিচ্ছু যায় আসে না তাতে। ওই গীতাতে বলা আছে না, যে ভগবান মানে পাপও নেন না, পুণ্যও নেন না, যা করেছি সব এখানেই খরচা করে যেতে হবে। তো হোয়াট ডাজ হি লাইক? তো বলছেন, রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে তাহলে ভগবান কি পছন্দ করেন? নট ওয়েলথ, বাট ডিভাইন ইমোশন, লাভ, ডিভোশন, ডিসক্রিমিনেশন, রিনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড সো ফোর্থ। তাহলে ভগবান কি পছন্দ করেন? ভক্তি, তার সঙ্গে একাত্মতা, আর কি বলবো, ভালোবাসা। আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, এখানে অ্যাকচুয়ালি বলার কোনো ভাষা নেই। ভগবানের কাছে বোধহয় শুদ্ধ সত্যটা সবচেয়ে বড়, এবং সেটাকে জানতে আমি হয়তো জ্ঞানযোগের কথা বলছি এখন, অনেক রকমের যোগ রয়েছে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, যেভাবেই হোক, এই সমস্ত কিছু যা আমাদের শেখায় যে নিজের কর্তব্যগুলোকে সত্যের সাথে পালন করে যেতে হবে, নির্মোহভাবে, তাই তো, কিছু ফলের আশা না করে, চিন্তা না করে যে আমি কি পেলাম, আমি যে ওর ভালো করবার চেষ্টা করলাম, আমি যে ওকে সৎ পথে চালানোর চেষ্টা করলাম, তাতে আমি কি পেলাম, এটাও নয়। ইভেন গীতাতে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে কাউকে কখনো পরিবর্তন করবার চেষ্টা করো না, সে ঠিক করছে না ভুল করছে সেটা বলারও চেষ্টা করো না, তুমি শুধু যেটা ঠিক সেটা করো। তো তারপরে কি, এটা অন্য প্রসঙ্গ চলে এলো, কিন্তু তিনি বলছেন যে ভগবান ভক্তি, ভালোবাসা, এই যে নিখাদ ভালোবাসা, নিষ্কাম প্রেম বলো, নিষ্কাম কর্তব্য বলো, নিষ্কাম কর্ম বলো, এগুলোই তিনি ভালোবাসেন। পিপল লুক আপন গড ফ্রম দেয়ার ওন স্ট্যান্ড পয়েন্ট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ঠিক। মানুষ ভগবানকে বোঝার চেষ্টা করে সেই অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো। আমি বাবা ল্যাজ ধরেছি, অতএব সে ফ্লেক্সিবল একটা ছোট্ট পাইপ, হাতি, সেই রকম। যেমন আমি বলতে গিয়ে ভগবান কি পছন্দ করেন আমি ফট করে বলে ফেললাম, উনি সত্য পছন্দ করেন, উনি জ্ঞান পছন্দ করেন, মানে বিদ্যা অবিদ্যা, বিদ্যা সেই যে ডিফারেন্স, যে বিদ্যা আমাকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে, তাকে বুঝতে সাহায্য করবে, আমি জ্ঞানযোগ বলছি। অন্য কেউ কর্মযোগ বলবে, হ্যাঁ কর্মও করা দরকার, জ্ঞান অর্জন করতে গেলেও কর্ম করতে হবে, তো যার যেটা নেচার। কিংবা একজন যে ব্যবসায়ী, সে ভাবছে কি, যেমন চণ্ডীতে আছে, তাই না, যে জাতি কর্ম সব কিছুই তিনি, মানে কেউ যদি শুধু নিজের কাজটাও করে যায়, ঠাকুরকে না মানে ভক্তি টক্তি না বুঝে, তবেও সে কিন্তু তাকেই পুজো করছে। আছে এটা চণ্ডীতে, যেখানে আমরা মাতা রানীকে মানে বলি যে তিনি শক্তিরূপে সংস্থিতা, জাতিরূপে, সমস্ত রূপে তিনি, কাজ হিসাবেও কিন্তু তিনি। তা আসি এরপর টু কেশব স্মাইলিং, এরপরে তিনি কেশবচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন, দের ইজ আ মিনিং টু ইউর ইলনেস, মানে এই যে শরীরের রোগ ভোগ, এটারও একটা অর্থ আছে। কেশবকে বলছেন যে যে অনেক আবেগ আসে ভগবত বোধের যে এক একটা ঢেউ আসে, ভগবত চিন্তার,
তাদের এফেক্ট, তাদের কিন্তু প্রভাব পড়ে এই শরীরের ওপর। ওয়ান ডাজ নট ফিল দেম অ্যাট দ্য টাইম। প্রথম মানে যখন সেই আবেগটা আসে, যখন ভগবত চিন্তা আসে, তার যে আকুলতা আসে, ব্যাকুলভাবে যে আমরা চাই, তখন মানে সেই যে ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতার কোনো শব্দ দিয়ে প্রকাশ নেই, শুধু চোখের জলে আসে, সেই যখন আসতে থাকে তখন আমরা হয়তো বুঝি না, কিন্তু তার একটা কিন্তু প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরের ওপর। যেমন উনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটা স্টিমার যাচ্ছে গঙ্গার উপর দিয়ে, অনেকগুলো সে স্রোত তৈরি করছে, ঢেউ তৈরি করছে। গঙ্গার পাড়ে সেই রকম কিছু দেখা যায় না প্রথম যখন যাচ্ছে, কিন্তু যখন যেতেই থাকে যেতেই থাকে, এমন এক এক সময় যেতে যেতে এত যাচ্ছে যে কিউমুলেটিভলি, মানে একসাথে যদি জড়ো করি প্রত্যেকটার প্রভাব, ওই যে ছোটো ছোটো ঢেউগুলো, ভগবত তত্ত্বের ঢেউ বা আবেগ, সেই জিনিসটা এত শক্তিশালী হতে পারে। স্টিমারের ওই যে ছোটো ছোটো তৈরি করা ঢেউ যখন অনেক দিন ধরে চলতে থাকছে, তখন নদীর পাড় ভেঙে ফেলারও তার ক্ষমতা আছে। তো এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও বলছেন যে একটা কুঁড়ে ঘরে যদি একটা হাতি ঢুকে পড়ে তাহলে কি হবে? কুঁড়ে ঘরটা তো ভেঙে যাবে। তো সেই রকমই যখন এই ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধি করার আশীর্বাদ আমাদের উপরে আসে, বর্ষিত হয়, তখন একই তার প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরের ওপর। এটা কিন্তু ঠিক। সেইভাবে যদি আমরা ভাবি, ভগবত তত্ত্ব কি, যদি আমরা ফিজিক্স দিয়ে বা কেমিস্ট্রি দিয়ে বুঝি, এনার্জি, যে এনার্জি শক্তি, সে নিজেকে পদার্থতে রূপান্তরিত করছে, কনডেন্স করে সে নিজেকে জানার চেষ্টা করছে। যখন সে জানছে, সে নিজেকে জানছে, মানে ফ্রম লোয়ার স্টেট অফ এনার্জি সে আস্তে আস্তে হায়ার স্টেট অফ এনার্জিতে যাচ্ছে, এবং একটা সময় পরে সে নিজেকে জানা মানেই নিজেতে ফিরে যাওয়া। ইফ ইট ইজ সো, নিজেতে ফিরে যাওয়া মানে তাকে তো ভাঙতেই হবে না। তার যে শক্তির যে স্তর, সেটা তো আস্তে আস্তে উপরে উঠছে রিয়েলাইজেশনের সাথে সাথে, তাকে তো ভেঙে যেতেই হবে। তাই জন্য এই শরীরটাও আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাই জন্য তো বলা হয়েছে যে বসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, হ্যাঁ না? হ্যাঁ, তাই না? এরমভাবেই তো আমরা জানি যে যখন এই শরীরটা জীর্ণ হয়ে যায়, আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়, যাতে আমাদের জানাটা চলতেই থাকে, আবার অন্য একটা জামা পরে। আচ্ছা, you think everything is finished, but so long as there is the least trace of malady left, he won't let you go. মানে যতক্ষণ না হাতি বুঝবে যে আর কিছু বাকি নেই, সে ততক্ষণ ওই কুঁড়ে ঘরটাকে তছনছ করতে থাকবে। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মানে যতক্ষণ এই শরীরটা রয়েছে, দুভাবে ভাবা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীরটা এখনও ধরে রাখার একটু ক্ষমতা রয়েছে, তাহলে আরেকটু পড়ি, সেই লোভ হয় না, মা দেখছে না, চলো আরেকটু আচার খাই। মা তো তো যখন জেগে গেছে তখন দুর্দার গতিতে আমরা ছুটলাম, মানে আর এই শরীর দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না, এবার ছেড়ে যেতে হবে। এইভাবেও বোঝা যায়। আর একভাবেও বোঝা যায় যে যতক্ষণ না আমাদের এই শরীরের যে দায়িত্ব, যেটুকুনি শেখার জন্য আমরা এই জন্মেছি, সেই শেখাটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শরীরটাকে নিয়ে চালিয়ে যেতে হয়। মানে ওই যেরকম ঘরে মায়েরা ব্যবহার করে না, প্রথমে একটা শাড়ি থাকে, তারপরে সেটা রং চটে গেল, তারপরে মা সেটার পর্দা করলো, কি মা সেটা দিয়ে একটা কাঁথা বানালো, কাঁথাটাও যখন আস্তে আস্তে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তখন মা সেটাকে দিয়ে পাপোশ তৈরি করে ফেললো, পাপোশটাও যখন আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মা তখন সেটাকে আবার ন্যাতা বানিয়ে ফেললো। এবার ন্যাতাটা যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে আর কিছু নয়, তখন ওই যে কি বলে,
আহ, ওই কোথায় ওখান দিয়ে একটু হাওয়া ঢুকছে, ওইখানটায় একটু রেখে দে। তারপরেও ধীরে ধীরে সে ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে পেতে যখনই হলো, তখন মা বললো যে আচ্ছা, এবার তাহলে একটা কাজ করি, আজ তো একটু জ্বালানি কাঠের কম হয়েছে, চলো ওই ন্যাংরাটাকে একটু কেরোসিনে ভিজিয়ে দিয়ে দিই। মা, এই শব্দটা এই জন্য ব্যবহার করলাম, সবই তার ইচ্ছে। যা যা করার মায়েরা করে নেয়, মা করে নেন। তাহলে তারপরে কি, সো লং অ্যাজ দেয়ার ইজ ইভেন আ স্লাইট রেসিডাম অফ দ্য ডিজিজ দ্য হাউস সার্জন উন্ট ডিসচার্জ ইউ। এখানে তিনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে তুমি হাসপাতালে গেছো, তোমার যতক্ষণ না রোগ সারবে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না ডাক্তারবাবু। তোমার ঢোকার আগে বোঝা উচিত ছিল যে তোমায় ছাড়বে না, মানে তুমি ভগবত তত্ত্বে ঢুকতে গেছো, অতএব এবার তার যা যা করার সে করে তবে ছাড়বে। এইটাকে এভাবে ভাবা যায় যে যখন তিনি ভেবেছেন যে তোমার এবার সময় হয়েছে, তখন তুমি ঢুকতে বাধ্য। আর আবার যতক্ষণ না তুমি শিখছো, যতক্ষণ না তুমি শেষ করছো তোমার কাজ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমায় এই শরীরটা নিয়ে বয়ে বেড়াতে হবে। যে মুহূর্তে তিনি বুঝবেন হ্যাঁ হয়েছে কাজ, চলো ছুটি। এটা হয়তো খুব বাচ্চাদের মতো লাগছে, কিন্তু আমরা হয়তো সবাই সেই ছুটির আশাতেই বসে আছি, তাই না? জানতে অজান্তে। Keshav highly appreciated the smile and laughed. Shri Ramkrishna continued. সত্যি সত্যি আমি আপনাদেরকে এটা বলতে বলতে সত্যি হাসছি। কেন হাসছি জানি না, কিন্তু হাসছি। এভরিথিং ডিপেন্ডস অন হিজ উইল। হ্যাঁ, সব কিছুই তার ইচ্ছায় হয়, সত্যি তাই, তার ইচ্ছায় হয়। Thou dost thy work, mother, but people think they do it. এটার একটা খুব সুন্দর গান আছে না বাংলায়, সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। লোকে বলে করি আমি, এই আমির ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে হয়। লোকে ভাবছে তারা করছে, এই আমিটা লোক। আবার লোকে ভাবছে সে সাধক করছে, তার কাছে কেউ গেছে, আমার অমুক দরকার, আমার ওরকম সমস্যা হচ্ছে, তা সেই সাধকের কাছে গেছে, যেতে তার কাজটা হয়ে গেছে, তো তখন লোকে ভাবছে যে সেই করলো। যেভাবেই বুঝি, কিন্তু সবই তার ইচ্ছে। না, আমরা কিছু নই, কিন্তু সবই সেই এনার্জির ইচ্ছে, যে এনার্জিটা নিজেকে জানতে চায়। The gardener exposes the roots of Basra rose plants in order that they may have the advantage of the dew and flourish. এখানে আমি ঠিক জানি না এই বাসরা গোলাপ গাছ কি, হয়তো কিছু হবে, আমি জানি না। তো ঠাকুর বলছেন যে সেই গোলাপ গাছের যে গোড়াটা, মানে রুট, মূলটা, সেটা মাটি থেকে একটু মাটির মধ্যে যেটা ছিল সেটা একটু বাইরে বার করে দেওয়া হয় যাতে, তো বলছেন যে যাতে একটু জল হাওয়া পেয়ে সেখান থেকে আরও সুন্দর করে চারা গজাতে পারে। তো জিনিসটা হলো যে আর একটা চান্স, নেক্সট চান্স, এটার পরে আর একভাবে নিজেকে তৈরি করা, আর একভাবে আসা, যখন আরও ভালোভাবে, মানে আর একটা নতুন জীবন, যে জীবনে হয়তো কোনো শেখা এখনও বাকি আছে, জানা বাকি আছে, সেই জানাটাকে পূর্ণ করার জন্য আবার। The same is perhaps the case with you. Next time there will probably be a great upheaval. এর পরের বারে হয়তো আরও সুন্দর কিছু হবে। I feel most anxious whenever you fall ill. আমার খুব চিন্তা হয় যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো। তুমি যখন শেষবারে অসুস্থ হয়েছিলে, তখন আমি মায়ের কাছে, আমি তখন রাত্রিরে কাঁদতাম আর বলতাম, কার কাছে আমি যাব, কাকে বলবো মা? কিছু বাজে খারাপ যদি কিছু হয় কেশবের। আমি যখন কলকাতায় আসি, তখন আমি মায়ের পুজো করি, আমি তার কাছে প্রার্থনা করি যে তোমার রোগ মুক্তি হোক।
তো এরপরে কেশবচন্দ্র সেনের মা আসেন, তিনি দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করেন এবং তার কাছে প্রার্থনা জানান যে কেশবের যেন কেশবকে যেন তিনি আশীর্বাদ করেন, যাতে কেশবচন্দ্র সেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন। তো তখন শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন যে সেই কৃপাময় ভগবতীর কাছে আপনি প্রার্থনা করুন, তিনি সমস্ত যে বাধা সেইগুলো থেকে তিনি মুক্ত করবেন। তখন তখন তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে বলেন যে ডোন্ট বি টু মাচ অ্যামং দ্য লেডিস, ইট উইল মেক ইউর কন্ডিশন ওয়ার্স, ইউ উইল বি বেটার ইফ ইউ হিয়ার অনলি স্পিরিচুয়াল টক। তো তাকে বলছেন যে তুমি বেশি মেয়েদের কাছে বা মায়েদের কাছে থেকো না, কারণ এটা তোমাকে আরও বেশি অসুবিধাতে ফেলবে, তোমার কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেবে। এর চেয়ে ভালো হয় তুমি যদি ভগবত তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখো। তো তো এর কিছু সপ্তাহ পরেই কেশবচন্দ্র চলে যান এই জগৎ ছেড়ে, এই জগৎ ছেড়ে। তো তখন মানে এত কিছু জানার পরেও রামকৃষ্ণ প্রচুর জোরে তাই তিনি ধাক্কা গান। তিনি তিনি 3 দিন এতটাই তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন যে তিনি 3 দিন উঠতে পারেননি নিজের বিছানা ছেড়ে। উনি বলেছিলেন যে আমার মনে হলো যেন আমার একটা পা অবশ হয়ে গেছে, মানে ওয়ান অফ মাই লিম্বস ওয়্যার প্যারালাইজড। এটা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি কতটা ভালোবাসতেন। গুরু তো তিনি কতটা ভালোবাসতেন কেশবচন্দ্র সেনকে। সে যে বলেছিলেন না, বিবেকানন্দের একটা কথা আছে, হয়তো আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না, কথাটা আমার খুব মনে লেগেছিল যে যারা সন্ন্যাসী তারা সংসারের চেয়েও তাদের মন হবে কোমল, যাতে তাদের হৃদয় সবার জন্য কাঁদে। তাই তো, তাহলে আজ এই অবধি, আবার দেখা হবে, শোনা হবে একসাথে ভগবানের ইচ্ছায়, তাকে জানা হবে, মানে জানার উপলব্ধি তো তার ইচ্ছে, সে যখন সময় হবার তখন উপলব্ধি হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, প্রার্থনায় থাকুন। So, my dear friends, today I am stopping here, and before ending this episode, I would like to pray to Almighty that that whatever the goal of this life, that must in that goal we must be successful in achieving that much we are just longing to him. With this, be happy, be jolly, Shubhaya Bhavatu.